গোবিন্দের অঙ্গের রুধির থেকে, রুধির মানে রক্ত, গোবিন্দের অঙ্গের রক্ত থেকে সিঁদুরের সৃষ্টি করিয়েছিলেন রাধারানী। এর বাইরে যদি কেউ কিছু বলে জানবেন মিথ্যে বলছে, শাস্ত্রে দেখাতে পারবে না। আর আমি আপনাকে শাস্ত্র বলে দিচ্ছি, গ্রন্থ বলে দিচ্ছি, গিয়ে পড়ে নেবেন। গোলক রহস্য বলে একটা গ্রন্থ আছে, ওটা পড়বেন। যা যা বৃন্দাবনে ঘটবে গোলকে আগে সব রিহার্সাল হয়ে গেছে গ্রিন রুমে। গোলকটা কিন্তু এই দাপরে নয়, বৃন্দাবন দাপরে, গোলক কিন্তু সত্য যুগ। গুলি ফেলবেন না, তাহলে মুশকিল হয়ে যাবে। ভক্তমন্ডলী, ভক্তিমতী মায়েরা, সিঁদুর পড়ার সময় রাধারানীর নাম করতে হয় 3 বার। শ্রী রাধে, জয় রাধে, শ্রী রাধে। কি হবে এতে? আপনার স্বামীর পরমায়ু বৃদ্ধি হবে। বোঝা গেল? मेरे अलको में राधा, मेरे पलकों में राधा, मेरे पलकों में राधा, मन मांगे सीधी के बल है मन मांगे भराए राधा नाम की, मैंने रास्ता लगाए राधा नाम, ओ मैंने अपना लगाई रे राधा तेरे नाम की, लगाई रे राधा तेरे नाम की। স্বামী রামদেব জি বলছে, শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে মাঝে মাঝে একটু ব্যায়াম করে নিতে হবে। এই সুযোগটা কিন্তু কাল রাতে আর হবে না, হবে? তাহলে চলুন সবাই বাহু তুলুন। নয়নো মে রাধা, মেরে পয়নো মে রাধা, 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 নয়নো মে রাধা, মেরে পয়নো মে রাধা। क्या होती है ये? क्या होती है? गाभी दहन, दूधों की धार, बोले नाम की, मैंने रसना लगाए राधा नाम, ओ मैंने अपना लगाई रे राधा तेरे नाम के, रसना लगाई रे राधा तेरे नाम की। वृंदावन में गोकुल में गंगा में बरसाना में पान गली में कुंज गली में श्वेतोद्वीप में प्रेम सरोवर, कुसुम सरोवर, मानस गंगा, चकलेश्वर में, ऊंचा गांव में, नीचा गांव में, आलता पहाड़ में, 56 कठोरा, गांव में, राधा कुंड में, श्याम कुंड में, सखी कुंड में, सुधा कुंड में, भारत कुंड में, कपी कुंड में, केसी घट में, बंसी भट में, गोवर्धन में, जतिपुरा में, दान गली में, मान गली में, कुंज गली में, श्वेतोद्वीप में, पूवन में, निकुंज वन में, मधुवन में, वन में, खोदीर वन में, द्वादश वन में, मोहा वन में, इटली वन में, कुट्टू वन में, हिंदी वन में, तू वन में, मधु वन में, निधु वन में, निकुंज वन में, मधु वन में। राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी, 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 आएंगे बिहारी
के प्यारी आएंगे बिहारी चले शाम के प्यारी आएंगे बिहारी चले शाम के प्यारी आएंगे बिहारी चले शाम के प्यारी राधे राधे जब राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी अरे राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी ওমা আমি একটা করে পয়েন্ট বলছি তোমরা একটা করে বলে দেবে তাহলে মিলে যাবে তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে একটু চেষ্টা করলেই হয়ে যাবে চেষ্টা করলেই হয় কিন্তু আলাদা করা যাবে না একসঙ্গেই দুজনকে রেখে দিতে হবে কেমন আলাদা করা যাবে না সব একসঙ্গে থাকবে আস্তে আস্তে राधा मेरी चंद्रा चकोर है बिहारी 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 राधा मेरे भूली भाली चंचल बिहारी राधा मेरी भोली भाली चंचल बिहारी এবার আমি বলি राधा मेरी सागर राधा मेरी सागर কৃষ্ণ কি হবে কি গো বলো राधा मेरी सागर হ্যাঁ কৃষ্ণকে কি বলবো হবে না এক জায়গাতে রেখে দিলেই হয়ে যাবে আলাদা করা যাবে না राधा मेरी सागर আচ্ছা এটা বলে দেবো राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी तरंग है बिहारी राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी राधा मेरी सागर तरंग है बिहारी राधा मेरी मिचरी এটা তোমরা অন্তত বলো তবু তো বুঝবে এতদিন ধরে কীর্তন শুনে কিছু শিখেছো রাধা যদি মিচরি হয় গোবিন্দ কি হবে আলাদা করা যাবে না একসঙ্গে রাখলেই হবে বলো বলো কে কি একটা বললে হ্যাঁ চিনি দোকানে গিয়ে চিনি চাইলে মিচরি দেবে তো না মিচরি চাইলে চিনি দেবে এমন করতে হবে আলাদা করা যাবে না রাধার থেকে কৃষ্ণকে একসঙ্গেই রাখতে হবে বলে দেবো খালি বলে দাও আর বলে দাও राधा मेरी मिचरी राधा मेरी मिचरी मिष्टी स्वाद है बिहार मिष्टी स्वाद है बिहारी राधा मेरी मिचरी तो स्वाद है बिहार राधा मेरी मिचरी तो स्वाद है बिहारी राधा मेरी मिचरी मिष्टी स्वाद है बिहार राधा मेरी मिचरी मिष्टी स्वाद है बिहारी राधे 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 जब चल आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी तीनों लगन से निवारी राधा रानी हमारी तीनों लगन से निवारी राधा रानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी रानी हमारी महारानी हमारी बोलो दर्शन वाले हमारे राधा रानी हमारी दिल लगन से प्यारी राधा रानी हमारी सरगे सोरी जगत को तारी सर्गेश्वरी जगत राधे सरगे सोरी जगत को लानी सर्गेश्वरी जगत कल्याणी सबको दाता राधा रानी सबको दाता राधा रानी বৃন্দাবনে এমন সিস্টেম এরকম কেউ গেছে যার কাছে একটা টাকা নেই বৃন্দাবনে পৌঁছে গেছেন একটা টাকা আপনার কাছে নেই আপনি যদি এক মাসও থাকেন কোনোদিন বন্ধ থাকবে না জীবনে দিন কি রাত কি দুপুর কি সন্ধ্যা কি একটা টাকা যদি আপনার কাছে নাও থাকে আপনার সেবার অসুবিধা হবে কাউকে চাইতে হবে ও রাধারানী আপনাকে নিয়ে গিয়ে খাবার कभी नहीं रहता भुखारी राधा रानी हमारी कभी नहीं भूखा भिखारी
राधा रानी हमारी, तीनों लगन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीन लगन से प्यारी राधा रानी हमारी। राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी। प्रेम से बोलो बाके बिहारी लाल की মধুময় শ্রীধাম বৃন্দাবন। এইবার যাব কি বলেছিলাম, কলিযুগের বৈকুণ্ঠ ধাম, সেটা কোথায় কোথায়? প্রেম সে বলো জয় জগন্নাথ কি, জয় বলদেব জিউ কি, জয় সুভদ্রা মাতা কি। ভক্তমণ্ডলী, ভক্তিবতী মায়েরা, যে ছেলেটার জন্য ভগবান কেঁদেছিল তার কথা একটু বলি, কারণ সময় তো কম, এরপরে আবার যাই হোক, কৃষ্ণের বস্ত্রহরণ লীলা হবে না, রাস। তবে খুব ধ্যান দিয়ে শুনুন যে ভগবান তার প্রিয় ভক্তকে কেমন ভালোবাসে। হ্যাঁ, জগন্নাথ নিজে নিজে মাটি খুঁড়ে ভক্তকে সমাধি দিচ্ছে। ভাবো, পুরীর সমুদ্র থেকে মাটির ভাঁড়ে করে জল এনে ভক্তকে শৌচ করাচ্ছে। যেমন মা তার ছোট্ট সন্তানকে জল দিয়ে শৌচ করিয়ে দেয় না, ভগবান করেছে এই ভক্তের জন্য। কে ছেলেটি? পিতা ছিলেন সনাতন দাস, মাতা ছিল পদ্মাবতী। যখন 4 বছর বয়স, খুব কষ্টের সংসার, নাম তার মাধব। ওমা, ছোটবেলা থেকেই কৃষ্ণ অনুরাগী। কিরকম? গাছ যদি ভালো হয় ফল ভালো হবে। বাবা মা কি করে শুনুন, কিরকম সুখের সংসার সেটাকে শুনুন। এই রকম সংসার জীবনে কারো হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। ভিক্ষা মেগে খায়ো সদা, নিদাই গৌড়ে হরি হরি হরিব। তারা কৃষ্ণ নাম জপে, ভিক্ষা মেগে খায় সদা, হরি নাম জপে, একে কোয়া নন্দের মাঝে কিছু দুঃখ আছে। দেখো আনন্দ মাঝে কিছু দুঃখ আছে। সুন্দর ঘর, ওই প্রতি 6 মাস অন্তর খালি ঘরের পাতাগুলো পাল্টে দিতে হয়। রোদ জল খেয়ে একবারে মচমচে হয়ে যায় তো ঝরে ঝরে পড়ে যায়। মানে কিরকম ঘর বুঝতে পারছো? ওই তাল পাতা নারকেল পাতা দিয়ে ছাওয়া। তবে সুখের সংসার, জুটলে হয়, না জুটলে তো ঘরে খাবার আছে, উঠোনে তুলসী গাছ আর ঘটিতে গঙ্গা জল, ব্যাস এই চলে। কোনো চিন্তা নেই, অন্য চিন্তা চমৎকার। ভিক্ষা করে যা পায় ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করে স্বামী স্ত্রী দুজনে প্রসাদ পায়। খুব সুখের সংসার। ভগবান কৃপা করে একটা সন্তানও দিল। ছেলেটার বয়স 4 বছর। সেই ধরুন জন্মাবধি যখন থেকে জ্ঞান হয়েছে একটু একটু, তখন থেকে বাবা মার সঙ্গে ওই ছেলেটি একাদশী করে। সেদিন ছিল একাদশী ব্রত। যারা একাদশী করেন নিশ্চয়ই জানেন, পরের দিন সময় দেয়া থাকে দ্বাদশীর পালন করার জন্য। একাদশী করিয়া যেবা বিধি না মানিয়া পালন নাহি করে, একাদশী তার বৃথা হয়। এটা মাথায় রাখবেন। তবে চেষ্টা করবেন একাদশী করা, কারণ গ্রাম বাংলায় বেশিরভাগই সব আটাদশী করে। ওগুলো করে কোনো লাভ হবে না। একাদশীর নিয়ম হচ্ছে নির্জলা। যদি না পারেন জল জ্বলা, ফল আর জল, এর বাইরে অগ্নি পক্ষদ্রব্য নিষিদ্ধ।
বৈষ্ণব ধর্মের আইন গ্রন্থ হরিভক্তি বিলাস বলছে আগুনে লাগানো কোনো জিনিস চলবে না। কিন্তু ধরুন এমনি তো আমাদের দেহের অবস্থা খারাপ, আমি তোমাদের কথা কি বলবো, সত্যি বলছি মা, একাদশীর দিন গান করতে এক কষ্ট, আর সারা রাত ঘুমাইনি। কতক্ষণ সকাল হয়, কতক্ষণ সকাল হয়, সকাল হলেই গুছিয়ে গেলেন। হাসছো, বেশিরভাগ এইরকম একাদশী। আবার দেখবেন যারা একটু ভালো ভালো মঠ মন্দিরের শিষ্য, আমি নাম বলবো না, তাদের একাদশীর দিনে আবার গুছিয়ে তৈরি হয়। হ্যাঁ, পানি ফলের আটার চপ, উমুকের তুমুক, তুমুকের উমুক। আরে এর জন্য একাদশী? একাদশটা ইন্দ্রিয়কে গোবিন্দ চরণে সমর্পণ করে 24 ঘন্টা হরি স্মরণে কাটাতে পারলে তবে হয় একাদশী। মহাপ্রভু বলছে শ্রী হরি বাসর হরি সংকীর্তন বিধান, তবে তো একাদশী হবে। নাহলে একাদশীও করলাম আর লোকের সঙ্গে ঝগড়াও করলাম, কি লাভ হবে? লাভ হবে কি? হবে না। এইবার যদি কারো প্রশ্ন থাকে বলো যে কেন আমি একাদশী করব, বলবো এক কথায় উত্তর। মহাপ্রভুকে জিজ্ঞেস করছে সনাতন প্রভু কেন করব একাদশী? বলে একাদশী, বলে হ্যাঁ আমিও তো বলছি একাদশী, কেন করব? মহাপ্রভু বলছে একাদশী। ও বুঝলাম না, বলে যাহাই প্রশ্ন তাহাই উত্তর, বুঝলে বোঝো, বুঝলে না? তোমার দোষের ভাগ কেউ নেবে না একাদশী, তোমার দোষের ভাগ কেউ নেবে না, তুমি একাদশী তাই করো একাদশী, তাই করো একাদশী। জানেন তো এই কারণে একাদশী, পাপ ক্ষয় করার জন্য একাদশী। শুধু তাই নয়, আবার দেখবেন গ্রাম বাংলা, এগুলো শুনে নিন, গ্রাম বাংলার কিছু মানুষ আছে, আমি জানি না এরা কোথা থেকে বিধান পায়, কিছু ব্রাহ্মণ আছে, কিছু মানুষ আছে, এরা বলে সধবাদের একা একা একাদশী করতে নেই। ওর বাপ গ্রন্থ লিখে গেছে, হ্যাঁ কোথা লেখা আছে? বৈষ্ণব ধর্মের আইন গ্রন্থ হচ্ছে হরিভক্তি বিলাস, সনাতন গোস্বামী। সেই হরিভক্তি বিলাসে বলা আছে 6 থেকে 70 পর্যন্ত যে কেউ একা একা একাদশী করতে পারে, 70-এর পর বিধান না মানলেও চলবে, পরিষ্কার বলা আছে। মানতে পারলে ভালো, তবে মা কিছু যদি না পারেন, যদি অগ্নিপক্ষ দ্রব্য না খেয়ে থাকতে না পারেন সেটাও করতে পারেন, কিন্তু পঞ্চশস্য যেন হাত দেবেন না, কারণ ওই দিনটা পাপ পুরুষকে ভগবান পঞ্চশস্যে স্থাপন করেছিলেন। বুঝা গেল? কিচ্ছু করার দরকার নেই, মঙ্গলচণ্ডী, সন্তোষী মা, বড় বাবা, ছোট বাবা, মেজ বাবা, কিচ্ছু দরকার নেই, শুধু একাদশী করো। কি লাভ হবে বলো তো? কিছু মনে করবে না তো? সত্যি কথা বলি, বাড়িতে শ্বশুর শাশুড়িকে দুটো ভাত দেবো না, আর মন্দিরে গিয়ে ভগবান, কি লাভ হবে? আমাকে বলুন তো, কি লাভ হবে? কোন লাভ হবে? জ্ঞানদাস গোস্বামীর কলম আছে, সংসার মাঝারে আকারো সাকারে মাতা পিতা তব দেব দেবী, মাতা পিতা ধন চিনল না যে জন, সে কেন বলো ভবে জনম ধরি। তাই হরিব। এর আগে, এর 2-3 দিন আগে একটা আসলে এই দক্ষিণ 24 পরগনায় বলতে একটি ছেলে বলছে সবার কি মা বাবা ভালো? তোমার বউ দীক্ষা দিয়েছে বোধহয়, একদম বলে দিয়েছে, তোমার বউ বোধহয় দীক্ষা দিয়েছে। ততদিন থাকে ভালো যতদিন দীক্ষাটা না। এক বালিশে পড়লে মাথা মনের কথা হয় গো যাতা, এক বালিশে পড়লে মাথা মনের কথা হয় গো যাতা। বাবা মাকে করে পর যাকে নিয়ে বাঁধলি ঘর, বাবা মাকে করে পর যাকে নিয়ে বাঁধলি ঘর। যাকে তুই বাঁচলি ভালো সে কি তোর সঙ্গে গেল, যাকে তুই বাঁচলি ভালো সে কি তোর সঙ্গে গেল। শেষে গোবর ছটা দিল রে, অমঙ্গলটা বিদায় হলো, শেষে গোবর ছটা দিল রে, অমঙ্গলটা বিদায় হলো।
আজকে মরলে কালকে আর বলা যাবে না, রাতে বাড়ি যেতে হবে, তোমরা ঝামেলা করবে। হরি বল হরি বল। হ্যাঁ গো, সুন্দর সুখের সংসার, এক বেলা রান্না হয়, তিন বেলা খেতে না পাক, কিন্তু সুখে থাকে। কেন? নিত্য কৃষ্ণ নাম করে। সেদিন দ্বাদশী ছিল, স্ত্রীকে বলছে পদ্মা মাধব কি করছে না ঘুমাচ্ছে, তা তুমি এক কাজ করো, একটু ভাতের জল বসি দাও, আমি 5টা বাড়ি ভিক্ষা করে নিয়ে আসছি। একে বলে যাচা ভিক্ষা। বোঝা গেল? এক ধরনের ভিক্ষা আছে গণিকা ভিত্তি ভিক্ষা। কিরকম? দ্বার দেশে দাঁড়িয়ে ডাকবে, কই গো মা, কই গো বৌদি, দাও না কিছু। এটাকে বলে গণিকা ভিত্তি ভিক্ষা। মহাপ্রভু বলেছিলেন গণিকা ভিত্তি ভিক্ষায় আমি কোনোদিন গ্রহণ করব না। কাকে বলেছিলেন? রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে। যাও রঘু, যা পেয়েছো পুরীর সমুদ্রে ফেলে দাও, আজ থেকে দাঁড়ে দাঁড়িয়ে নাম করবে, যদি কেউ কিছু দেয় নেবে, না হলে চলে আসবে। এই সনাতন দাস তাই করতে, দ্বার দেশে গিয়ে দাঁড়ালেন, শুধু নাম করবে, ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর গৌর ভক্তবৃন্দ। ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা গোবিন্দ। ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রী রাধা গোবিন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। প্রভু কহে কহিলাম এই মহামন্ত্র, কহিলাম এই মহামন্ত্র, গৃহেতে বসিয়া করো হইয়া স্বতন্ত্র, গৃহেতে বসিয়া করো হইয়া স্বতন্ত্র। সাথে পাঁচে মিলি সবে দাঁড়েতে বসিয়া, অবসাথে পাশে মিলি সবে দাঁড়িতে বসিয়া, কীর্তন করো হে সবে করো তালি দিয়া, কোন করো হৃদয় গৌর হরি। সবে করো তালি দিয়া, কীর্তন করো সবে করো তালি দিয়া। প্রেম সে বলো চৈতন্য মহাপ্রভু কি। এইবার ও যখনই নাম করে, পাড়ার লোক জেনে গেছে যে আগে থেকে বের করে রাখতে হবে, কিন্তু দাঁড়াবে না। যা দুবার নাম করে দিল হরি বল, আবার পাশে বাড়ি চলে যাবে, আবার চলে যাবে, ও দাঁড়াবে না। একদম দিতে হলে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে দিয়ে দিতে হবে। তুমি দিলেও আচ্ছা, না দিলেও আচ্ছা, আমি চলব। একে বলে যাচা ভিক্ষা। তুমি যেচে দিলে নেবো, নালে নেবো না। বোঝা গেল? আর বৈষ্ণবকে ভিক্ষা দিলে আপনাদের লাভ। আপনারা তো ভগবানকে সহজে দিতে পারেননি, আপনার জিনিসটা বৈষ্ণব নিয়ে গিয়ে আপনার হয়ে সে গোবিন্দ চরণে কৃপা চাইছে, এটা লাভ।